नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण समस्त को सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही प्रोफेसर नटवर शतपथी आलोचना, कविता फर्दरी कवि पीताम्बर तराई एवं गल्प फर्दरी गाल्पिका पारमिता शतपथी। एथर संपादकीय। साहित्य जीवनर कथा कहे, समाजर कल्याण करे। भावना, चेतना, संभावना साहित्य रे संपूर्ण रूपे प्रतिफलित हुए। समाज को बांधी रखिबारे एहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। गोटिए काल खंडर यथार्थ रूप को साहित्य माध्यम रे देखि हुए। नश्वर संसार रे साहित्य ही शाश्वत एवं एहार आवेदन जीवन को प्रेरणा जोगाई थाए। समग्र विश्व को मधुमय करिवार तत्व मध्य साहित्य रे थाए। सृजन कल्पनार पुटरे साहित्य जीवंत लगे। शुद्ध साहित्यर कलात्मक अभिव्यक्ति आलोचना माध्यम रे हो, कविता बा गल्प हो, जो विभव होना कहीं जदि एई सूक्ष्म कला माध्यम रे मनीष तार स्वर्णिम इतिहास संपर्क रे अवगत होई पारिबो, माटी मनस्क होई पारिबो बा तार चेतना विस्तारित होई पारिबो, तेबे जाई साहित्यर लक्ष्य निश्चित रूपे साधन होई पारिबो। पत्रिकार प्रथम अर्घ्य आलोचना फर्द। एथिरे प्रोफेसर नटवर शतपथींकर आलोचना साहित्य रे जातीयता। आमे जानू मानव जीवन रे स्वाधीनतार अर्थ कौन एवं एई स्वाधीनता पाई जो माने लड़ाई करी आसीछंती सेई माने विभिन्न क्षेत्ररू आसी गोटिए लक्ष्य रे संग्राम करी चलीछंती, जो मानू आमे कहू स्वाधीनता संग्रामी। एई स्वाधीनता संग्रामी ना डर थाए मरण को, ना लोभ थाए जीवन को। आम देश रे सेहीपरि गोटिए जुग आसीथिला जेतेबेले कहागला जे स्वाधीनता मानवर जन्म अधिकार, स्वाधीन समिति पुणी स्वाधीन बिहार। यही कथाटी कहिथिले आमर पंडित गोपबंधु दास। 1920 मसीहा बेलू भारत रे महात्मा गांधी डाकरारे सारा भारत नगर ग्राम हईचई उठिला। लोके कुहा कही हेले जे गांधी महात्मा परा डाकरा देइछंती, आस लड़िबा, विदेशी हटेइबा, चरखा चलेइबा, निजे हाथे बुणी पिंधिबा, निज काम निजे करिबा। को इंग्लैंड राइजरू आसुथिबा वस्त्र को आमे काहेकि ग्रहण करिबा? से वस्त्र को आमे पोड़ी दबा। आमे पर हाथ को अपेक्षा करी पर मुखामुखी हेई करी बंचेबारे कौन आनंद अछि? जेमिति आमरी गाउली कथारे कुआ जाए, मोरी होई मोरी खाई मते तु मारू ढाई ढाई। इंग्रेज शासन काल रे एई भली भावटी आमर स्वदेशीय लोक माननकु सेदिन एभली भाबरे व्यस्त करिथिला जे लोके विदेशी वस्त्र जला पड़ारे मन देले। धियो को विधाय मार तो आत्मा को बाधिबो। जार आत्मसम्मान अछि सीए कहिबो मरिबी जदि लड़ाई करी मरिबी। जदि महात्मा गांधी लड़ाई हुए आमर आत्मसम्मानर कथा, तेबे सेई अहिंसा लड़ाई भितरे आमे समस्ते झास देबा। गोपबंधु दास ओडिशा को महात्मा को आनी ओडिया जाति को बुझाई थिले जे आमे काहेकि लड़िबा। आमे जानू गोपबंधु दास देश पाई सबु छाड़ी देइथिले। सीए कहिथिले जे आध्यात्मिक बळे लागिछि लड़ाई, भांगिबाकू पशु बलर बड़ाई। पशु बल इंग्रेजर बल। सेई माननकु हटेबाकू हेले आमे जदि अस्त्र धरिबु ताले अस्त्रर प्रतियोगितारे आमे सेमाननकु पारिबु नाही। तेणु अहिंसा हेउछि एकमात्र बल जहा आध्यात्मिक बल बा आध्यात्मिक मनोभाव को जागरण करिथाय। सत्यवादी बोली जो वन विद्यालय गोपबंधु दास गढ़ी थिले, तार जो माने थिले शिक्षक से मानक भितरे थिले पंडित नीलकंठ, पंडित गोदावरीश। एई माने बड़ बड़ पाठुआ से काल रे हुत चाहिथिले बड़ चाकिरी करी पेट पोषी थांते, किंतु सेमाने निजर पेट कथा निज परिवार कथा न भावी करी स्वाधीनता लड़ाई रे जोग देले। सेतिकी बेलू आमर नारी कवि कुंतला कुमारी
ଗୋଟିଏ କଥା ଗୀତରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସାବରମତୀର ସୌରାଜ ସୈନିକ, ଉଠ ଭାରତର ଯୁବକ ନିର୍ଭୀକ, ଉଠ ଭାରତର ବୀରପୁତ୍ର ଯାକ, ସେନାପତି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ। ଏ ସେନାପତି ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1920 ମସିହାରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ବା 3 ଦଶନ୍ଧି ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର କାଳ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ଡେରିରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର କୌଶଳ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ 1803 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିହତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଇଂରେଜ ଜାତି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଯାହା ଦିନେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ବୀରର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର ପଥରରେ ଗଢ଼ିଲେ ହୁକୁଟେଲା ଓ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ। ବାରବାଟୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର, ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ଥିଲା ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି କଥା କହି ସେଦିନ କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଇଥିଲେ, କେତେ ଜାତି ହାତ ଧରି ଆମେ ଆଗୁଆ ହୋଇବା ରଖିଲେ ନାମ, ସତ୍ୟ ସାହସର ଜନ୍ମ ଭୂମିକୁ ସତେ ବିଧି ମୋର ହୋଇଲା ବାମ। ସେହି ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ରୂପ ଦେବା। ତାହା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଉଠ କଙ୍କାଳ ଉଠ ଦୁର୍ବଳ, ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଏହାର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାକରା ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ରସର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ। ଅହିଂସା ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ବୀର କିଶୋର ଲେଖିଥିଲେ, ଅରି ଫେରି ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ନାହିଁ, ଆସ ମୋ ଶିବରେ ଆସ ଭାଇ, ହିମାଳୟସରେ ଶବଦ ଶୁଭଇ, ଡେରି ନାହିଁ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ। ଅହିଂସା ସମର ଥିଲା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବାର ସମୟ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଏସବୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏହାର କଳା, ଏହାର ନୃତ୍ୟ, ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରର ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ କଳାଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଦୁଷୀ ଗାର୍ଗୀ ଏକବଳା। ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ କବି ସାରଳା ଦାସ, କବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, କୋଣାର୍କ, ସୀତାବିଜ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟର କଥା ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ, କାରଣ ସେହି ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ସେହି କେବଳ ବୁଝେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶର ଗରିମା ଓ ସ୍ୱଦେଶର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ। ଆଜିର କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ। ତାଙ୍କର କବିତା ଯେବେ ଦେଶ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। କୋଉ ନ କହିଛି ଅନେକ ଥର, ଯୋଉଠି ବୋଉର ମୁହଁ ପରି ଦିଶୁଥିବ ହିରଣ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପରି ଆକାଶ, ଛୁଉଁଥିବ ଉଦୟ ରାଗ ଦିଗ୍ବଳୟ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବନ ଭୂଇଁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଜନପଦ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଶୁଭୁଥିବ, ସାରେ ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛାର ସଙ୍ଗୀତ, ଜାଣିବ ସେଇ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥିର ଚନ୍ଦନ ଦେଶ, ସେଇ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥିର ଚନ୍ଦନ ଦେଶ। କବିତାର ଗୋଟିଏ ଅମରତ୍ୱ ଧାଡ଼ି ପରି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଦିମ ଦେଶ, ତମେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଦିବସ ଲଟାରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପେନ୍ଥାଏ ଫୁଲ, ତୋଳି ଆଣେ ମୁଁ ସେହି ଅସୀମ ଆଶାର ସବାଶେଷ ବଂଶୀ ବାଦକ, ନୀତି ପାଳେ ଋଷି ଆଉ କୃଷିର ପ୍ରାଚୀନତମ ମାଟିର ଅତୀତ, ନୀତି ପାଳେ ଋଷି ଆଉ କୃଷିର ପ୍ରାଚୀନତମ ମାଟିର ଅତୀତ,
ପ୍ରାଚୀନତମ ମାଟିର ଅତୀତ। ବିନା ତୋପ ଆଉ କୋପରେ ଆଣି ହୁଏ, ବିନା ତୋପ ଆଉ କୋପରେ ଆଣି ହୁଏ ଛାତିଏ ଅନୁରାଗ। ଭଲ ପାଇବାର ଉଜାଣି ଲହର ଆଣି ହୁଏ, ଭଲ ପାଇବାର ଉଜାଣି ଲହର। ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପଣ, ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପଣ, କେମିତି ବଶ ହୋଇଯାଏ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ। ଶିଖେଇଛ ସହନଶୀଳତାର ସୂତ୍ର। ହେ ମୋର ଆଦିମ ଦେଶ, ହେ ମୋର ଆଦିମ ଦେଶ। କେତେ ରକ୍ତପାତ, କେତେ ରକ୍ତପାତ, ପ୍ରାଣନାଶ, ଦ୍ରୋହ କାଳ, ଦୁର୍ବାନଳର ହାତ ଆଉ ହାତୁଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ। ହେ ମୋର ଚିର ଲାଳିତ୍ୟର ଦେଶ। ଅଗଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଶ, ଆହୁରି ସୁଶୋଭିତ ଆକୁମାରୀ ହିମାଳୟ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେଇ ସବାଶେଷ ଲୋକ, ମୋର ନିଦ୍ରାଗତ ମଥା ତଳେ ତମେ ଚିରଦିନ କୋମଳ ଅନୁପମ। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଗ ଅଧିକ ନିବିଡ଼। ହେ ମୋର ଆଦିମ ଦେଶ, ହେ ମୋର ଆଦିମ ଦେଶ, ହେ ମୋର ଆଦିମ ଦେଶ। ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥିର ଚନ୍ଦନ ଦେଶ, ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥିର ଚନ୍ଦନ ଦେଶ। ଦେଶ କଥା ପଡ଼ିଲେ ପିଲାଏ ଘେନିବେ ଧୂଳି ବେଶ, ଦେଶ କଥା ପଡ଼ିଲେ ପିଲାଏ ଘେନିବେ ଧୂଳି ବେଶ। ବାଟ ଭୁଲେ ନଈ ନାଚେ ସମୁଦ୍ର, ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ନୀଳକୁ ଫେରନ୍ତି କପୋତି କପୋତ, ଫେରିଆସେ ମେଘ ମଳୟ ମହକ। ପ୍ରବାସରୁ ମନ ଓ ହୃଦୟ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠେ ସଚରାଚର। ଜନଗଣ ମନ ଏହି ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠେ ସଚରାଚର। ଜନଗଣ ମନ। ଶୁଣିଛ ଦେଶ ନଥିବା ଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ କଣ ହୋଇଛି କି ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ? ଦୁନିଆ ଦୁଆରେ ପାଇଛି କି ଟିକେ ଥାନ ନାହିଁ ଓ ଇତିହାସ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଏ ବିବସ୍ତ୍ର ଜୀବନ। ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସରଗ ନରଗ ଭାରାରେ ନଇଁ ପଡୁଥିଲେ ବି ମୋର ନିରୀହ ଭାଗ୍ୟ। କୁଆଡେ ଯିବି ଯିବା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥି ହାଡ଼ ମେଦ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଖତ ହୋଇ କମନୀୟ କରୁଥିବ, ଦିନୁ ଦିନ କମନୀୟ କରୁଥିବ ବୃକ୍ଷ ଅସୀମ ଅରଣ୍ୟ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜୁଇଁର ପାଉଁଶ କହୁଥିବ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜୁଇଁର ପାଉଁଶ କହୁଥିବ। ଏଇ ମୋର ଶୀର୍ଷତମ ଦେଶ, ଏଇ ମୋର ଶୀର୍ଷତମ ଦେଶ। ପତ୍ରିକାର ଗଳ୍ପ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଗାଳ୍ପିକା ପାରମିତା ଶତପଥୀ। ନାରୀ ଅବବୋଧକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ତାରା। ପାଦ ଦିଟା କଟକଟ କଲାଣି, ଟିକେ ରହିଗଲା ସେ ଓ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହାଇ ହିଲ୍ ଜୋତାକୁ କାଢି ପକାଇଲା ପାଦରୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ। ଡାହାଣ ହାତରେ ଜୋତା ହଳକ ଝୁଲାଇ ବାଁ ହାତରେ କୁଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଶାଢ଼ୀକୁ ମେଞ୍ଚା କରି ଧରି ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଏଇ ଜୋତା ହଳକ ମାସକ ତଳେ କିଣିଥିଲା ସେ। ସୁଧୀର ଦେଖିକି କହିଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ତା ପାଦକୁ। ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସର ପାଇଁ ଧଡ଼ିରେ ସୁନେଲି ଜରି କାମ ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଜୋତା ହଳକ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ। ଟିକିଏ ଅଟକିଗଲା ଓ ଡାହାଣ ପଟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାହିଁଲା। ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଏ ଜାଗା କେଜାଣି, କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେ। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ବାଟ ସେ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଚାଲି ତ ନାହିଁ, ଜାଣ ଅଧା ଦୌଡ଼ି ଅଧା ଜୋର ଜୋର ଚାଲି ଆସିଛି। ଦୌଡ଼ିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ତା ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ଠିଆ ହେଇଗଲା ସେ, ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଦିଥର ଓ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ପଛରେ ତ କେହି ନାହିଁ, କେହି ତା ପଛରେ ଦୌଡୁ ନାହିଁ। ଅଥଚ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଡାହାଣ ହାତର ସୁନ୍ଦର ସୁନେଲି ହାଇହିଲ୍ ଜୋତାକୁ ଚାହିଁଲା ସେ ମିନିଟିଏ ଓ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହାତ ଉଠେଇ ଜୋତା ହଳକ ଡାହାଣ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଖାଲି ଜୋତା ହଳକ କଣ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନେଲି ଜରି କାମ ହେଇଥିବା ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଉତାରି ଦିଅନ୍ତା ଦେହରୁ ଓ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡନ୍ତା। କୋଉଠୁ କେଜାଣି ସୁଧୀର ତା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲା ଓ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ମୁହଁ ଉଜ୍ଜୁଳି ଉଠିଥିଲା। ସୁଧୀର କହିଥିଲା, ମୋ ଚମ୍ପକ ବରଣୀ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଛି, ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇ ଉଠିଲା ତାର। ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ସେ, ହେଲେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଦ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଫୁଟି ଯାଉଥାଏ, ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଗଲାଣି, ରକ୍ତ ବୋହିଲାଣି। ବହୁ ସେତିକି ନଜର ନାହିଁ ତାର। ହେଲେ କେତେ ଆଉ ଚାଲିବ ସେ, କୁଆଡେ ବି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ଯଦିଓ ଲମ୍ବିଛି ଓ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର, କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡ଼। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା ସେ, ଜହ୍ନ ନଥିବା ସଫା ଆକାଶ, ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାଭର୍ତ୍ତି ନିର୍ମଳ ଆକାଶ। ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ପାତଳ ଅନ୍ଧାର ପଛକୁ ଗହବା ଅନ୍ଧାର।
ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରର କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ମୋଟା ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇ। ଏସବୁ ହୁଏତ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ କାନ୍ଥ ପାଲଟି ଯାଉଥିବା ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଓ ପାହାଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ସେ। ଆଣ୍ଠୁ ପାଦ ଦେହ ସବୁ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଓ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବିନ୍ଧୁଛି। ସଯତ୍ନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରବଣତା, ନିଜର ବୋଲି ଦାବି, ଗୁପ୍ତ ଅହଂ ଆଉ ସବୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ତା ଭିତର। ଏଇଠି ପଡ଼ିଯିବ କି ସେ? ଚିତ୍ ହେଇ ଶୋଇଯିବ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଚାରିକଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଆକାଶରେ ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ମିଟିମିଟି କରୁଥିବେ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ସତକୁ ସତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଦି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେହର ଦୁଇ ପଟରେ ଦି ହାତରେ ମାଟିରେ ଢିରା ଦେଇ ଦେହକୁ ଆଉଯାଇ ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କାଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। ହଠାତ୍ ଉଲ୍କାଟାଏ ଧପ୍ କରି ଜଳି ବାଣଟେ ପରି ଗତି କରି ଲିଭିଗଲା। ପିଲାଦିନେ ମା କହୁଥିଲା, ଉଲ୍କା ପଡ଼ିଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅ। ହଷ୍ଟେଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆଖି ବୁଝିଦେ ଓ କିଛି ଗୋଟାଏ ଇଚ୍ଛା କର, ମାଗ। ଖସି ଯାଉଥିବା ଲିଭି ଯାଉଥିବା ତାରାକୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତା ମିଳିବ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କଣ ମାଗିଲୁ ତୁ? ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଟାନିଆ। ମାଗିଲୁ ନା ସୁଧୀର ଯେମିତି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ତୋର ହେଇ ରହୁ, ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ମୁହଁ ଟେକି ନ ଚାହୁଁ, ଏଇଆ ନା? ଆଖି ମାରି ଓଠ ଦାବି କହୁଥିଲା ତାନିଆ। ଓଠ ଚାପି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ସେ। ହଁ, ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଯଦି ଖସି ଯାଉଥିବା ଉଲ୍କାକୁ କିଛି ମାଗିବା କଥା ଓ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସତରେ ପୂରଣ ହେବା କଥା, ତେବେ ସୁଧୀର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମାଗନ୍ତା ବି ସେ କଣ? ଏବେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଖସି ଯାଉଥିବା ଉଲ୍କାକୁ କଣ ମାଗିବ ସେ? କହିବ କି, ଯାହା ଯାହା ମାଗିଥିଲି ସେସବୁ ଫେରେଇ ଦଉଛି, ମୋତେ ମୋର ସେଇ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଆଉଥରେ ଦେଇଦିଅ। ସୁଧୀର ସହ ଦେଖାହେବା ପୂର୍ବର ସମୟ। ସୁଧୀର ଓ ତାର ଯୋଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ, କୋଉଥିରେ ଖୁଣିବାକୁ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲା ବେଳେ, ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସୁଧୀର ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା, ତୋର ଚାକିରି କରିବା କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଦରମା କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅୟସ କରି ଆରାମରେ ରହିପାରିବୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି। ସେମିତି ହାତ ଦିଟା ଦେହର ଦୁଇ ପାଖରେ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ମାଟିରେ ଦାବି ରଖି ଦେହକୁ ସେଥିରେ ଢିରା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କାଇ ବସି ରହି ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋଇ ଯାଉଥିଲା ଦୁଇ ଆଖିରୁ ତାର ଓ ଦୁଇ କାନ ଭିତରେ ପଶୁଥିଲା। ବହୁଥାଉ ଲୁହ, ହାତ ଉଠେଇ ପୋଛିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ତାର। ବହିଯାଉ ଏସବୁ ଲୁହ, ସନ୍ତାପର, ପଶ୍ଚାତାପର, ବୋକାମିର, ବୁଦ୍ଧିହୀନତାର, ପାଗଳ ପରି ପ୍ରେମ କରିବାର। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ସିଧା ହୋଇ ବସିଲା ସେ। ଆଗକୁ ଚାହିଁଲା। ଟିକେ ଦୂରରେ ଧଳାସିଆ କଣ ଦିଶୁଛି? କଣ ହେଇପାରେ? ଆଲୁଅ କି? ହୁଏତ ମୋଟର ସାଇକେଲ କି ସ୍କୁଟରର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଭୁନି। ଆଉ ଆଲୁଆଟା ତ ଆଗକୁ ଆସୁନି। ଏଇ ଆଲୁଅ କଣ ଆଗରୁ ସେଇଠି ଥିଲା? ସେ ତ ଦେଖିନଥିଲା। ହୁଏତ କୁଡ଼ିଆଟି ହେବ କି ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନ। ସେଇ ଆଲୁଆଡେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ସେ। ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। କଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ଆଡକୁ କେଇ ପାଉଣ୍ଡ ଗଲା ସେ। କିଛି ଗୋଟେ ଆକୃତି ପରି ଲାଗୁଛି, ଠଉରାଇ ପାରୁନଥିଲା ସେ। ସେଇ ଆକୃତି ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲା ଓ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନିରେଖି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗଭୀର ଅନ୍ଧାରକୁ କିଛି ସମୟ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ କିଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ଏମିତି ତ ସେ ଆକୃତି ଠାରୁ ଯେମିତି ଆଲୁଅ ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଲଭର୍ଟଟେ ଓ ତାରି ଉପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକୃତି, ଯେମିତି ମଣିଷଟେ ବସିଛି। ମଣିଷଟେ ବସିଛି ତ ଏମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେମିତି ଦିଶୁଛି? ଯେମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟ୍ୟୁବ ଲାଇଟ୍ ପରି ଦୁଧିଆ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି ତା ହାତରୁ। ସାହସ କରି ଆହୁରି ଦିପାଦ ଆଗେଇ ଗଲା ସେ ଆଲୁଅ ଆଡକୁ। ଧଳା କପଡା ପିନ୍ଧିଥିବା କିଏ ଜଣେ, ସେଇ କପଡାରୁ ବା ଲୋକଟିର ଦେହରୁ ଧଳା ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ, କଣ ହେଇପାରେ? ପୁଣି ଟିକେ ଆଗେଇ ଗଲା ସେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ପରି ତ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ, ପୁଣି ତା ଦେହରୁ ଲୁଗାରୁ ଏମିତି ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି। ଆହୁରି ସାହସ କରି ଆଗେଇଲା ସେ। ଏଥର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ତାକୁ ସାମ୍ନା କଲା। ଚମକି ପଡିଲା ସେ। ମୁହଁରୁ ବି ସେମିତି ଧଳା ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର। ଆଖି ନାକ କାନ ବାରି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କିଏ ହେଇପାରେ? ବନଦେବୀ, ଡାହାଣୀ, ଚିରୁଗୁଣୀ, ପ୍ରେତାତ୍ମା? ମଣିଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। କିଏ କିଏ ତୁମେ? ସେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ। ମୁଁ ତାରା। ସ୍ୱର ଯେମିତି ନୁହଁ, ବୀଣା ବା ସିତାରର ସୁର ଲମ୍ବି ଆସିଲା। ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦୂରରୁ, ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ସରୁ ସ୍ୱରଟେ ଭାସି ଆସିଲା। ମୁଁ ତ ତାରା, ମୋ ନାଁ ତ ତାରା। ତା ପାଟିରୁ ହଡବଡରେ ବାହାରିଗଲା। ଓ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ତୋ ନାଁ ତାରା ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତାରା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏଥର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତାରା। ସେ ଏଥର ଜୋର ଦେଇ କହିଲା। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆବହମାନ କାଳରୁ କେତେ କେତେ ତାରା ଜନ୍ମ ହେଇ ମରିଗଲେଣି। ତୁ କଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତାରା? ହେଲେ ତୁମ ନାଁ କେମିତି ତାରା? ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ସେ। ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଉଠିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ବୁଝିଲୁ, ତାରା ଖାଲି ଗୋଟାଏ ନାଁ ନୁହେଁ। ତାରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି, ଗୋଟାଏ ବୁଝାମଣା, ଗୋଟାଏ ଅବବୋଧ। ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣିନାହୁଁ? ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, କୁନ୍ତୀ, ତାରା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟମ୍ ମହାପାତକ ନାଶନମ୍। ମୁଁ ସେଇ ତାରା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ତାରା। ତୋ ମା ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣାଇଥିବ, ନାଇଁ? ତାରା ସାମାନ୍ୟ ପାଟି ମେଲା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କଣ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି? ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ତାକୁ।
ହଁ କହୁଥିଲି ନା, ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ତାରା ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ମରି ଯାଇଥିବେ, କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇ କହିଲା। ତାରା ମୁହଁରୁ ତେବେ ବି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି କାଠ ପରି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ମୁଁ ସେଇ ତାରା, ପଞ୍ଚକନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାରା ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିଲା। ତାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କଣ ଦେଖୁଛି ସେ, କଣ ଶୁଣୁଛି ସେ, କିଛି ପ୍ରତେ ଯାଉନଥାଏ ତାକୁ। ବହୁତ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ ନା ତୁ, ଏବେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛୁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଆଡକୁ ନିଘା ନାହିଁ ତୋର। ଜୀବନ, ମନ, ଦେହ କୋଉ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଏଇଆ ନା? ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସବୁକିଛି କାଟି ଚିରି ଜଳେଇ ଉଜାଡି ଫୋପାଡି ଦେବାକୁ, ନୁହେଁ? ମନ ଛାଡି ଯାଇଛି ସବୁଥିରୁ। ଯାହା ହବାର ହେଉ, ଯାଉ ଯୁଆଡେ ଜୀବନ। କୋଉଥିରେ ଖାତିର ନାହିଁ ତୋର ଏବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା ତାରାକୁ। ତାରା ସେମିତି କାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତାକୁ। ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତୋର ଏବେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଯିବାକୁ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ପଡି ରହିବାକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ, ଭର୍ତ୍ତି ନଈ ପାଣିକୁ ଡେଇ ପଡିବାକୁ। ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ମାନ ସବୁଠାରୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି, ନାଇଁ? କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ? ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ତାରର। ହଁ ହଁ, ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ସବୁ ଶେଷ ମୋ ପାଇଁ। ଅତୀତ ଯେମିତି ପୋଛି ହୋଇଯାଇଛି ସିଲଟରୁ ଚକ୍ରେ ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଓଦା କପଡାରେ ପୋଛିଦେଲା ପରି। ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ତୋର ସବୁ କଥା ମୋତେ ଜଣା। ଏମିତି ତାରାମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୋର ଯେ ତାରା ଜନ୍ମ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଓ ତାରା ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲେ। ରାତି ବଢୁଥିଲା। ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ବିଛେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଗ ଓ ପଛର ଜଙ୍ଗଲ ଆହୁରି ଗହଳ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ସୁଧୀରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ, ନିଜେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲି। ମତେ ତାହା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ, ତୁମ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ତ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। ସତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତା। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ତାରା। ଏଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେବା ଲାଗୁଥିଲା ସୁଧୀର ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। କାରଣ ପଚାରିଲେ କହୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ କାମର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଚାପ ପଡୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ତାରା ଓ ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। କହିଚାଲ ଝିଅ, ତୋତେ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା। ମାସେ ହେଲା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ପ୍ରମୋସନ କଥା। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡିଲା ତାରା। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏତେ ଅଧିକା କାମ, ଏତେ ଦକ୍ଷତା ସହ ତୁଲାଉଛି ସେ। ଆଉ କେହି ତା ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ବୟସ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ତାକୁ ସେ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଆଜି ସକାଳେ କହିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ, ଡିନର ଅଛି। ସେଇ ସୁନେଲି କାମର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ, ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ସହ। ତମକୁ ଭଲ ମାନେ। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଏମିତିରେ ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନରେ ତ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ହୁଏ କମ୍ପାନୀରେ। ଛେପ ଢୋକିଲା ତାରା। ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଡିନର ପ୍ରାଇଭେଟ ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ନ ଚାହିଁ କହିଥିଲା ସୁଧୀର। ବଡ ବଡ 2ଟା ରୁମ୍ ଏଇ ହୋଟେଲର। ଅନେକ ଚାକଚକ୍ୟ ସଜାସଜରେ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ମଝିରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ ସଜା ହେଇଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ। ଆମକୁ ଯିଏ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ। ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନାଳୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଧୀରକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ଟିକେ ଝୁଙ୍କି ପଡି ନରମ ସ୍ୱରରେ ଇଂରେଜୀରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକ ଓ ମୋ ଆଡକୁ ଡାହାଣ ହାତ ବଢେଇଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିବାଦନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ବଢେଇଦେଲି। ଆମ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା ସୁଧୀର। ଆମେ ବସିଲୁ ଖୁବ୍ ଆରାମଦାୟକ ସୋଫାରେ ଓ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ଉଠି ପଡିଲା ପାନୀୟ ତିଆରି କରିବାକୁ। ତାକୁ ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସୁଧୀର ନିଜେ ବାର ଟେବୁଲ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ମୋ ପାଇଁ କମଳା ରସର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ପ୍ରଥମେ ବଢେଇଦେଲା। କିଛି କଡା ପାନୀୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ସୁଧୀର, କହିଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ସେ ପିଏ ନାହିଁ ସାର୍। ମୋତେ ଚାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲା ସୁଧୀର। ମୁଁ କାହାକୁ ନ ଚାହିଁ ଆସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଦେଲି। ଆସର ଆହୁରି ଘନେଇ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସୁଧୀର ଉଠି ପଡିଲା ଓ କହିଲା, ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳୁ ରିସେପସନରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ତାକୁ ବାରଣ କଲା ଓ କହିଲା ଯେ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସକୁ ଫୋନ କରି ମଗେଇଦେବା। ସୁଧୀର କହିଲା, ଗୁଡାଏ ଡେରି କରିବ। ମୁଁ ଏଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି କହିଲା ଓ ଦୁଆର ଖୋଲି ବାହାରିଗଲା। ଦୁଆରଟା ତା ପଛରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 15 ମିନିଟ୍ ଗଲା, 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ସୁଧୀର ଗଲା କୁଆଡେ? ଏମିତିରେ 2 ଜଣ ଯାକ ସେତେବେଳକୁ 3 ପେଗ୍ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲି। କିଛି ନାହିଁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର, ଆସୁଥିବ ସେ। ଆହୁରି ବେଶ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବସି ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା କଣ ଚାହା ଆଗରେ ବସିଥିବି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରିବି? ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମତେ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଛି। ମୁଁ ପର୍ସରୁ ମୋବାଇଲ କାଢିଲି ଓ ସୁଧୀର ନମ୍ବର ଲଗାଇଲି। ସୁଧୀର ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ବନ୍ଦ। ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲଗାଇଲି। ସେ ଫୋନ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱର ଭାସି ଆସିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ନାହିଁ ବୋଧେ, କହିଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ତା ମୋବାଇଲ? ଏଠି ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ଦିକଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଓ ବାର ଟେବୁଲକୁ ବି ଦେଖିନେଲି। ଏଠି ତ ନାହିଁ। ତା ଫୋନ ବନ୍ଦ କେମିତି? ସୁଧୀର ଗଲା କୁଆଡେ? ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା। ଆସୁଥିବ ସେ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ହୁଏତ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିରୋଳାରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଖୁବ୍ ବଡ ସଂଯୋଗ। ତାରା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ନା! ତାରା ଖାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଦେଖିଥିଲି। ଟିକେ ହସିଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। କଣ ହେଲା ସୁଧୀରର? ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଆସିବି। ଆରେ ଆରାମ କର ତୁମେ। ଆସିଯିବ ନାହିଁ କି ସେ? କିଛି ନହେଲେ ପାଣି ଜମେଇ ବରଫ ତିଆରି କରି ଆଣିବ ସେ। ନିଜ ଚଟୁଳତାରେ ନିଜେ ଆମୋଦିତ ଦେଖାଗଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ଦେଖି ଆସିବି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି ଓ ହଠାତ୍ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କି ଦେଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଘୁରୁଛି ଚାରିଆଡ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପଡିଯିବି। କଣ ହେଲା?
କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏମିତି? କମଳା ରସ ଗ୍ଲାସଟିଏ ତ ହିଁ ପିଇଥିଲି, ପୁଣି ସୁଧୀର ହିଁ ଢାଳି କରି ଦେଇଥିଲା। ଓହୋ, ପଡିଯିବ ତୁମେ ତାରା। ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ଦୁଇ କ୍ଷେପାରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ସୁଧୀର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ, ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖିବ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ତୁମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତୁମେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏସବୁ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଜିକାଲି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା ଓ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା କଥା। ସୁଧୀର ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଯୁବକ। ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ପରି କିଛି ଚମକିଗଲା ମୋ ଭିତରେ। ମୋର ଟିକେ ଝୁମୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଯେମିତି ସଜାଗ ହୋଇଗଲା, ଶତ୍ରୁ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୈନିକଟିଏ ପରି। ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିଗଲା କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣିନି ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ଦୁଇ ହାତକୁ ଜୋର କରି ଛାଟିଦେଲି ଓ ଠେଲିଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲି। ଲିଫ୍ଟ କଥା ବି ଭାବିନି। ଜାଣିନି ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଗତ କକ୍ଷରେ କିଏ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କିଏ ଯେମିତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାରାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ମୋର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ପର୍ସ ନାହିଁ, ଚାବି ନାହିଁ, କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ତାରା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ହୋଇ ରହିଥିବା କୋହ ହାବୁକା ବୁକା ହୋଇ ଉଠି ତା ପତଳା ଦେହକୁ ଥରେଇ ଦେଉଥିଲା। କାନ୍ଦନା ଝିଅ, ମନେ ରଖିଛୁଟି, ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ତାରା, ରାମାୟଣର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ତାରା, କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବାଳିର ପତ୍ନୀ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାଳିଙ୍କ ସହ ମରି ନଗଲି କାହିଁକି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ନଦେଲି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲି। ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଠି ବସିଛି। ମୋତେ ଶକ୍ତିମତୀ କୁହାଯାଏ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲି? ମୁଁ ସବୁ ତାରାଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଆ ମୁଁ ପଚାରି ଆସିଛି। ତୋତେ ବି ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାରା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। କରିପାରିବୁ କିଛି? ମୋତେ ଏଇ ତାରାତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ? ନିଜକୁ ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା। ତାର ସେଇ ସ୍ୱର, ସେଇ କଥା ଯେମିତି ଗଗନ ପବନ ଥରେଇ ଦେଲା। କମ୍ପି ଉଠିଲା ତାରାର ଚାରିକଡ଼। ତା ଆଖି ବୁଝି ହୋଇଗଲା। କାନ ପାଖରେ ଭାଁ ଶୁଭିଲା ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର। ତାରା ଦି ହାତରେ ନିଜ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ଓ ଚିତ୍କାର କଲା, ହଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ତାରା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥରି ଉଠିଲା ଓ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଡୁଛି। ହୋଟେଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗାର୍ଡକୁ ଟିକିଏ ବି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ତାରା। ସେ ସିଧା ଯାଇ ଲେଡିଜ୍ ଟଏଲେଟରେ ପଶିଲା। ସେ ଛୋଟ ପାଉଡର ଡବା ଓ ଲିପଷ୍ଟିକଟେ କାଢିଲା। ମୁହଁକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ନେଲା। ରୁମାଲରେ ଆଖି ତଳ ପୋଛିଦେଲା ଓ ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଲା। ନା, ଏବେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଏତେ ସମୟ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପାଦ ଆଡେ ଚାହିଁଲା। ଖୁବ୍ ମାନୁଛି ସୁନେଲି ହାଇ ହିଲ୍ ଜୋତା ହଳକ। ସୁନେଲି ଜରିବାଲା ଶାଢୀକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାଲକା ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଲା ଓ ଲିଫ୍ଟ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ରୁମ୍ର ଦୁଆର ଖୋଲି କାବା ହୋଇଗଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ତା ଦୁଇ ଓଠ ମେଲିଗଲା ଓ ପାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲା। ସେତକ ଖାତିର ନ କରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ତାରା ଓ ସେମିତି ଧ୍ରୁବ ଆରୋରାକୁ ଚାହିଁ ପଛପଟକୁ ହାତ ବୁଲେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ତାରା ମୁହଁକୁ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ସୁଧୀରର? ତାରା ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। ହଁ, ସୁଧୀରର। ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା। ସୁଧୀରର ପ୍ରମୋଶନ? ହଁ, ସୁଧୀରର ପ୍ରମୋଶନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ଖୁବ୍ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ। ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ତରବର ହୋଇ କହି ପକେଇଲା, ମୁଁ ଚାହେଁ ସୁଧୀରର ଯେମିତି କେବେ ହେଲେ ସାରା କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ପ୍ରମୋଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଡିମୋଶନ ହେଲେ ବି ଭଲ। କେତେ ଗୁଡାଏ ଡିମୋଶନ ବି ହଉ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାରା ଧ୍ରୁବ ଆରୋରା ଆଖିକୁ ସିଧା ଚାହିଁଲା, ମୁର୍କି ହସିଲା ଏବଂ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।